ایک مرتبہ حضرت امام علی علیہ السلام مسجد کوفہ کے ممبر پر کھڑے ہو کر خطبہ دے رہے تھے کہ خطبہ ختم ہونے کے بعد ایک شخص کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ اے جناب علی ابن ابی طالب، میں ملک شام سے کئی مہینوں کا سفر طے کرنے کے بعد آپ کے پاس یہاں کوفہ میں کچھ سوالات کرنے کے لیے آیا ہوں، لہٰذا میں آپ سے کچھ سوالات کرنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت امام علی علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ اے بندہ خدا، یقیناً تم مجھ سے جو بھی سوال کرنا چاہتے ہو بے شک وہ سوال کرو۔ تو وہ شخص کہنے لگا کہ اے جناب علی ابن ابی طالب، میرا پہلا سوال یہ ہے کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ اللہ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا تھا۔ میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ مجھے ان 10 چیزوں کے بارے میں بتائیں کہ جو 10 چیزیں اس ساری کائنات میں سب سے زیادہ طاقتور ہیں۔ میرا تیسرا سوال یہ ہے کہ وہ ایسی کون سی چیز ہے کہ جو سانس تو لیتی ہے لیکن سانس لینے کے باوجود بھی اس میں کوئی گوشت یا پھر خون موجود نہیں ہے۔ میرا چوتھا سوال یہ ہے کہ اللہ نے پہلے آسمان کو کس چیز سے بنایا ہے۔ میرا پانچواں سوال یہ ہے کہ آپ مجھے 7 آسمانوں کے نام بتائیں۔ میرا چھٹا سوال یہ ہے کہ آپ مجھے آسمان کے دروازوں کے تالوں اور چابیوں کے بارے میں بتائیں۔ میرا 7واں سوال یہ ہے کہ آپ مجھے زمین کی سب سے بہترین وادی کا نام بتائیں۔ اور اسی طرح اب آخر میں میرا 8واں سوال یہ ہے کہ آپ مجھے زمین کی سب سے بھیانک اور بدترین وادی کے بارے میں بھی بتائیں۔ دوستو، ان سوالوں کے جواب آپ کو بتانے سے پہلے یہاں پر یہ بات یاد رہے کہ یہ جو واقعہ میں آپ کو سنا رہا ہوں تو یہ واقعہ آج سے 1000 سال سے بھی پہلے لکھی گئی احادیث کی 2 معتبر ترین کتابیں جیسے کہ الحصال کے باب نمبر 10 کی حدیث نمبر 25 میں اور عیون اخبار الرضا کے والیوم نمبر 1 کے باب نمبر 24 کی حدیث نمبر 1 میں بھی یہ واقعہ واضح طور پر موجود ہے۔ اس کے علاوہ تحف العقول اور بحار الانوار کے والیوم نمبر 10، والیوم نمبر 33، والیوم نمبر 43 اور والیوم نمبر 57 میں بھی 2 جگہوں پر یہ واقعہ واضح طور پر موجود ہے۔ تو بس پھر اب حضرت امام علی علیہ السلام نے اس شخص سے یہ فرمایا کہ اے بندہ خدا، تمہارا پہلا سوال یہ ہے کہ اللہ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا تھا۔ تو اے بندہ خدا، جان لو کہ اللہ نے سب سے پہلے نور کو پیدا کیا تھا۔ تمہارا دوسرا سوال یہ ہے کہ وہ ایسی کون سی 10 چیزیں ہیں کہ جو 10 چیزیں اس ساری کائنات میں سب سے زیادہ طاقتور ہیں۔ تو اے بندہ خدا، جان لو کہ اللہ نے اس کائنات میں سب سے زیادہ طاقتور پتھر کو بنایا ہے، لیکن اللہ نے پتھر سے بھی زیادہ سخت لوہے کو بنایا ہے کہ جو پتھر کو بھی کاٹ دیتا ہے۔ اسی طرح پھر لوہے سے زیادہ سخت آگ ہے کہ جو لوہے کو بھی پگھلا دیتی ہے۔ آگ سے زیادہ سخت پانی ہے کہ جو آگ کو بھی بھجا دیتا ہے۔ پانی سے زیادہ سخت بادل ہے کہ جو پانی کو آسمان پر اٹھائے پھرتا ہے۔ بادل سے زیادہ سخت ہوا ہے کہ جو بادلوں کو آسمان پر چلائے پھرتی ہے۔ ہوا سے زیادہ سخت ہوا کا فرشتہ ہے کہ جو ہواؤں کو زمین پر چلاتا رہتا ہے۔ ہواؤں کے فرشتے سے زیادہ سخت ملک الموت ہے کہ جو ہوا کے فرشتے کو بھی موت دے گا۔ ملک الموت سے زیادہ سخت خود موت ہے کہ جو ملک الموت کو بھی موت دے گی۔ اور پھر موت سے بھی زیادہ سخت اللہ کا حکم کن ہے کہ جب اللہ کسی کام کے کرنے کا حکم جاری کرتا ہے تو پھر اس کام کو ہونے سے کوئی روک نہیں سکتا۔ اسی طرح اے بندہ خدا، تمہارا تیسرا سوال یہ ہے کہ وہ ایسی کون سی چیز ہے کہ جو سانس تو لیتی ہے لیکن سانس لینے کے باوجود بھی اس میں کوئی گوشت یا پھر خون موجود نہیں ہے۔ تو اے بندہ خدا، جان لو کہ وہ چیز کہ جو سانس تو لیتی ہے لیکن سانس لینے کے باوجود بھی اس میں کوئی گوشت یا پھر خون موجود نہیں ہے تو وہ صبح ہے۔ اسی وجہ سے ہی اللہ رب العزت اپنے قرآن میں یہ ارشاد فرماتا ہے کہ قسم ہے رات کی کہ جب وہ جانے لگے اور صبح کی کہ جب وہ سانس لے کر آنے لگے۔ دوستو یاد رہے یہ چاند، سورج، ستارے، سیارے، زمین و آسمان، صبح اور شام، یہ سب بھی اللہ کی مخلوقات ہیں اور اسی وجہ سے ہی اللہ رب العزت اپنے قرآن میں سورہ الاسراء کی آیت نمبر 44 میں یہ ارشاد فرماتا ہے کہ 7 آسمان اور 7 زمینیں اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں اور ہر وہ چیز بھی کہ جو ان 7 آسمانوں اور 7 زمینوں میں رہتی ہے، اور کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو اللہ کی تعریف کے ساتھ اس کی تسبیح بیان نہ کرے، لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں ہو۔
दोस्तों याद रहे कि कुरान की इस आयत के मुताबिक सातों जमीनों आसमानों में रहने वाली मखलूकात के अलावा खुद सातों जमीनों आसमान भी अल्लाह की तस्बीह बयान करते हैं, लेकिन हम उनकी तस्बीह और तारीफ बयान करने के अंदाज को समझ नहीं सकते। इसी तरह बस फिर अब हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने उस शख्स से ये फरमाया कि ए बंदाए खुदा, अब तुम्हारा चौथा सवाल ये है कि अल्लाह ने पहले आसमान को किस चीज से बनाया है। तो ए बंदाए खुदा, जान लो कि अल्लाह ने पहले आसमान को पानी के बुखारात से बनाया है। दोस्तों याद रहे, बुखारात पानी की उस भाप या फिर धुएं को कहते हैं कि जो पानी गर्म होने के बाद निकलता है, और अल्लाह ने पानी की इसी भाप और धुएं से ही पहले आसमान को बनाया है। इसी तरह ए बंदाए खुदा, अब तुम्हारा पांचवा सवाल ये है कि तुम्हें 7 आसमानों के नाम बताए जाएं। तो ए बंदाए खुदा, जान लो कि अल्लाह ने पहले आसमान का नाम रफी रखा है और अल्लाह ने इस आसमान को पानी और धुएं से बनाया है। दूसरे आसमान का नाम कैजूम है और इसका रंग तांबे के रंग की तरह का है। तीसरे आसमान का नाम मारूम है और इसका रंग सुर्ख माइल हाकी रंग की तरह का है। चौथे आसमान का नाम अरफालून है और इसका रंग चांदी के रंग की तरह का है। पांचवें आसमान का नाम हैहून है और इसका रंग सोने के रंग की तरह का है। छठे आसमान का नाम अर्रूस है और इसका रंग सब्ज याकूत के रंग की तरह का है। और फिर आखिर में 7वें आसमान का नाम अजमा है और इसका रंग सफेद मोती यानी नूर की तरह का है। इसी तरह तुम्हारा छठा सवाल यह है कि तुम्हें आसमान के दरवाजों के तालों और चाबियों के बारे में भी बताया जाए। तो ए बंदाए खुदा, जान लो कि आसमान के दरवाजों के ये ताले अल्लाह के साथ शिर्क करना है। जो कोई भी इंसान अल्लाह के अलावा किसी और को अपना खुदा बनाएगा तो यकीनन उसके लिए आसमान के दरवाजों के ये ताले कभी भी नहीं खुलेंगे। और फिर अब साथ ही ये बात भी जान लो कि इन दरवाजों के तालों की चाबियां सच्चे दिल से मौत के वक्त भी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की गवाही देना है। दोस्तों अब यहाँ पर ये बात याद रहे कि बुखारी और मुस्लिम की हदीस के मुताबिक अल्लाह ने एक आसमान से दूसरे आसमान में जाने के लिए मुख्तलिफ दरवाजों को बना रखा है और अल्लाह के बहुत से नबी और पैगंबर इन्हीं दरवाजों से ही गुजरकर मुख्तलिफ आसमानों पर भी जा चुके हैं। बल्कि बुखारी और मुस्लिम की इन्हीं अहदीस के ही मुताबिक अभी इस वक्त हजरत आदम अलैहिस्सलाम पहले आसमान पर, हजरत ईसा और यहया अलैहिस्सलाम दूसरे आसमान पर, इसी तरह फिर हजरत यूसुफ तीसरे आसमान पर, हजरत इदरीस चौथे आसमान पर, हजरत हारून 5वें आसमान पर, हजरत मूसा 6ठे आसमान पर और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अभी इस वक्त 7वें आसमान पर मौजूद हैं। दोस्तों अब यहाँ पर साथ ही ये बात भी याद रहे कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने कुरान में सूरे अज़-ज़ारियात की आयत नंबर 7 में ये कसम खाई है कि कसम है रास्तों वाले आसमान की। यानी कुरान की इस आयत के मुताबिक अल्लाह ने आसमान में रस्तों को भी बना रखा है और यकीनन अल्लाह के नबी और पैगंबर भी इन्हीं रस्तों से ही गुजरकर मुख्तलिफ आसमानों पर जा चुके हैं। तो इसी तरह बस फिर अब हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने उस शख्स से ये फरमाया कि ए बंदाए खुदा, अब तुम्हारा 7वां सवाल ये है कि इस ज़मीन की सबसे बेहतरीन वादी कौन सी है। तो ए बंदाए खुदा, जान लो कि इस ज़मीन की सबसे बेहतरीन वादी सरंदीप है, क्योंकि अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकालकर ज़मीन की इसी वादी में ही उतारा था। दोस्तों याद रहे कि ये वादी यानी वादी सरंदीप मौजूदा दौर में श्रीलंका में मौजूद है। इसी तरह ए बंदाए खुदा, अब आखिर में तुम्हारा 8वां सवाल ये है कि इस ज़मीन की सबसे भयानक और बदतरीन वादी कौन सी है। दोस्तों आखिरी सवाल का जवाब आपको बताने से पहले मैं यहाँ पर आपको तमाम अंबिया कराम के इस शजरा नसब का तारुफ कराना चाहता हूँ और ये तारुफ इस वजह से कराना चाहता हूँ कि अफसोस आज के इस दौर में हम मुसलमान अल्लाह के नबियों से इस कदर दूर हो चुके हैं कि हमें कुरान में मौजूद अल्लाह के नबियों के नाम तक मालूम नहीं। तो दोस्तों इसी मसले को मद्देनजर रखते हुए हमने अल्लाह के सबसे पहले नबी हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर अल्लाह के आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक तमाम अंबिया कराम के एक मुकम्मल और मुस्तनद शजरा नसब को बनाया है। इस शजरा नसब में हमने तमाम अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम के बारे में बहुत सी मालूमात को लिखा है। उन मालूमात के बारे में जानने के लिए या फिर तमाम अंबिया कराम
के इस शजरा नसब को हासिल करने के लिए आप अभी हमारी वेबसाइट islamiccharts.com को विजिट करें, या फिर आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करके भी तमाम अंबिया कराम के इस मुकम्मल और मुस्तनद शजरा नसब को बाआसानी हासिल कर सकते हैं। तो इसी तरह बस फिर अब आखिर में हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने उस शख्स से ये फरमाया कि ए बंदाए खुदा, अब आखिर में तुम्हारा 8वां सवाल ये है कि इस ज़मीन की सबसे भयानक और बदतरीन वादी कौन सी है। तो ए बंदाए खुदा, फिर अब जान लो कि इस ज़मीन की सबसे भयानक और बदतरीन वादी यमन में मौजूद वादी बरहूत है, क्योंकि ये वादी दोज़ख की वादियों में से एक वादी है कि जहाँ पर मरने के बाद काफिर और गुनाहगार लोगों की रूहों को सजा के तौर पर अजाब दिया जाता है। इस वादी में रूहें रो रो कर अल्लाह से माफी की ये फरियाद करती हैं कि ऐ हमारे परवरदिगार, यकीनन हमने दुनिया की रंगीनियों में खोकर तेरे हर हुक्म का इनकार किया और तेरी ज़मीन में हर तरफ गुनाहों को आम किया। बस ऐ हमारे परवरदिगार, तू एक मर्तबा हमें दोबारा वापस ज़मीन पे तो भेज। हम सारी जिंदगी सिर्फ तेरे ही हुक्म का इकरार करेंगे और सिर्फ तेरे ही बताए हुए रास्ते पे चलेंगे। लेकिन अफसोस कि इन रूहों के रो रो कर माफी मांगने के बावजूद भी अल्लाह इन्हें माफ नहीं करेगा।